आइए हम प्रभु को महिमा करेंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे। परमेश्वर के नाम के अंदर सामर्थ है, छुटकारा है और प्रभु हमें छुटकारा देंगे। पहला सॉन्ग गाएंगे, अब सॉन्ग नंबर 171 को लेंगे। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। हम प्रभु यीशु को ऊंचा महिमा करेंगे।
तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। शैतान के सिर को कुचल के तू, मृत्यु पर जयवंत तू है तू। शैतान के सिर को कुचल के तू, मृत्यु पर जयवंत तू है तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। जय के उत्सव में चलता तू, सुगंध व्यंजन से है फैलाता तू। जय के उत्सव में चलता तू, सुगंध व्यंजन से है फैलाता तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर बहुत अच्छे हैं। இயேசு நாமத்தில் உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன். यीशु मसीह के नाम से आपको बधाई देता हूँ। இந்த டிசம்பர் மாதத்திலையும் முதல் சனிக்கிழமையில உங்களை சந்திக்க ஆண்டவர் உதவி செய்திருக்கிறார். इस दिसंबर महीने के दिन में पहला शनिवार को आपसे मिलने के लिए प्रभु ने मदद किया। கடந்த 11 மாதங்கள் கர்த்தர் கண்மணியாய் நம்மை பாதுகாத்தார். पिछले 11 महीने परमेश्वर ने आंखों की पुतली जैसा हमें संभाला है। கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर भला है। இந்த 12ஆம் மாதத்துல முதல் சனிக்கிழமையில நாம் கொடும்படியாக தேவன் உதவி செய்திருக்கிறார். इस 12वें महीने में पहला शनिवार के दिन हम उपवास के मीटिंग में प्रभु ने मिलने के लिए मदद किया है। இந்த மாதத்தையும் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதித்து इस महीने को भी परमेश्वर आपको आशीष करके அற்புதமாய் நடத்த போகிற தேவனுக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம். अद्भुत रीति से चलाने के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வாரத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். इस समय में आइए प्रभु के वचन को हम लेंगे। கலாத்தியர் 4வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். गलातिया की किताब में 4 अध्याय को लेंगे। கலாத்தியர் 4வது அதிகாரம் 6வது வசனம். गलातिया की किताब में 4 अध्याय में 6வது வசனத்தை வாசிப்போம். उसमें 6वां वचन को पढ़ेंगे। மேலும் நீங்கள் புத்திரராய் இருக்கிறபடியினால்
அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடத்தக்கதாக தேவன் தமது குமாரனுடைய ஆவியை உங்கள் இருதயங்களில் அனுப்பினார். और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है. வேதம் சொல்லுகிறது நாம் தேவனுடைய புத்திரர்கள் என்று சொல்லி. वचन कहता है हम परमेश्वर के पुत्र हैं. தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. हम परमेश्वर के बच्चे बनकर हैं करके वचन कहता है. ஆண்டவருடைய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆவி நம்முடைய உள்ளத்தில் இருதயத்தில் ஆண்டவர் அனுப்பி இருக்கிறார். हमारा प्रभु यीशु मसीह का आत्मा को हमारे हृदय में भेजा है. ரோமர் 8வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். रोमी की किताब में 8वां अध्याय को लेंगे. 14 15வது வசனம் சொல்லுகிறது. उसमें 14 वचन और 15 वचन को पढ़ेंगे. ரோமர் 8 14 15 வாசிப்போம். रोमर 8 में 14 और 15 वचन को पढ़ेंगे. மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராய் இருக்கிறார்கள். इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं. அந்தபடி திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு நீங்கள் அடிமைத்தனத்தின் ஆவியை பெறாமல் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடப்படுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை பெற்றீர்கள். क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लोपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं. हालेलुया. हालेलुया. எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராய் இருக்கிறார்கள். इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं. என்றைக்கு நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோமோ और जिस दिन से हमने उद्धार पाया है அன்றைக்கு வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் தம்முடைய குமாரனுடைய ஆவியை நம் இருதயத்தில் ஊற்றி இருக்கிறார். और उसी दिन से परमेश्वर ने परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा को हमारे हृदयों में उंडेला है. இப்பொழுது அந்த ஆவியானவர் நம்மை நடத்த வேண்டும். अभी जो है परमेश्वर का वो आत्मा हमें चलाना है. நாம் இப்பொழுது ஒரு அடிமைத்தனத்தில் கிடையாது. अभी जो है हम दासत्व नहीं है. ஒரு காலத்துல நாம் அடிமைத்தனத்துல இருந்தோம். और एक समय में ऐसे गुलाम में थे. ஒரு பயத்துல இருந்தோம். एक ऐसा भयभीत के साथ थे. இப்பொழுது அந்த பயம் கிடையாது. लेकिन अभी जो है वो भयभीत हमारे अंदर नहीं है. இப்பொழுது அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடப்படுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை பெற்றீர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. अभी जो है हमको अब्बा पिता कहकर पुकारने के लिए वो हमें अधिकार हमें दिया है. हालेलुया. हालेलुया. இப்ப தேவனுடைய பிள்ளையாக மாறியது மாத்திரமல்ல, हमने सिर्फ परमेश्वर के बच्चे बदला ही नहीं, தேவனுடைய பிள்ளையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. हम परमेश्वर के पुत्र ऐसे अनुसार हमें चलना भी है. ஒரு நாளத்தில் நாம் பாவத்தில் அடிமைப்பட்டு கிடந்தோம். और एक समय में ऐसे पाप में ऐसे गुलाम में फंसे थे. கர்த்தர் நம்மை விடுவித்து தம்முடைய பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொண்டார். परमेश्वर ने उसे छुड़ाकर हमें अपने बच्चे में बना दिया है. இப்பொழுது தேவனுடைய ஆவியானவர் நமக்குள் இருக்கிறார். अभी जो है परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है. இப்போ எந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய ஆவியானவர் நடத்தப்படுகிறாரோ और जो मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का आत्मा चलाता है அவன்தான் தேவனுடைய பிள்ளை. और वही परमेश्वर का पुत्र है. யோவான் 1:12 நாம் வாசிக்கும் பொழுது और यूहन्ना की किताब में 1 में 14 में लिखा है, எத்தனை பேர் அவரை நம் இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொண்டார்களோ, और 12 में लिखा है जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया, எத்தனை பேருடைய நாமத்தில் விசுவாசம் வைத்தார்களோ और जितनों ने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है அவர்களை தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அதிகாரத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். और उनको अपने बच्चे बनने का प्रभु ने अधिकार हमें दिया है. தேவன் இன்றைக்கு நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. आज जो है हम परमेश्वर की संतान है करके बाइबल कहता है. நாம் அவரை அப்பா பிதாவே என்று அழைக்க ஆண்டவர் அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். हम परमेश्वर पिता को अब्बा पिता कर हम पुकार सकते हैं. இன்னைக்கு நாம் தேவனுடைய பிள்ளையாக மாறி இருக்கிறோம். आज हम परमेश्वर के पुत्र हम बने हैं. இப்பொழுது நாம் தேவனுடைய பிள்ளையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய பிள்ளையாகவே நடக்க வேண்டும். आज हम जो है परमेश्वर के पुत्र जैसा हमें चलना सीखना है. 1 யோவான் 3வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தை எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. और 1 यूहन्ना की किताब 3 अध्याय को लीजिए. அங்க 1 யோவான் 3வது அதிகாரம் சொல்லுகிறது. और 1 यूहन्ना की किताब 3 अध्याय में लिखा है, பிரியமானவர்களே, இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம். இனி எவ்விதமாய் இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை. ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும் போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதனால் அவருக்கு ஒப்பாயிருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். दूसरा वचन में लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे. इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है. हालेलुया. हालेलुया. இப்பொழுது நாம்
தேவனுடைய பிள்ளையாய் இருக்கிறோம். अभी जो है हम परमेश्वर की संतान बनकर है, ஒரு நாள் ஆண்டவரை சந்திக்கிற நாள் வருகிறது. एक दिन जो है परमेश्वर को मिलने का समय आएगा. பரலோகத்தில் நாம் கடந்து போகும் பொழுது हम स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, அந்த வசனம் சொல்லுகிறது அங்கே அவர் எப்படி இருக்கிறாரோ और वो वचन कहता है जिस प्रकार परमेश्वर है அப்படியே அவருக்கு ஒப்பாக நாமும் இருப்போம் என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. और उसके जैसे ही हम भी उसके समान होंगे. அல்லேலூயா. हालेलुया. தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒரு நாள் வருகிறது, அன்றைக்கு அவரை போல அவருக்கு ஒப்பாக இருப்போம் என்று வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது. एक दिन आ रहा है जब परमेश्वर को मिलेंगे तो परमेश्वर जिस प्रकट है वैसे ही हम बदलेंगे. அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और उस तरीके के बच्चे को हमें किस तरह से जीना है. எபிரேயர் 12வது அதிகாரம் 9வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது इब्रानी की किताब में 12:9 में पढ़ेंगे तो, அன்றையும் நம்முடைய சரீரத்தின் தகப்பன்மார்கள் நம்மை சிட்சிக்கும் போது அவர்களுக்கு நாம் அஞ்சி நடந்திருக்க நாம் பிழைக்கத்தக்கதாக ஆவிகளின் பிதாவுக்கு வெகு அதிகமாய் அடங்கி நடக்க வேண்டும் அல்லவா. फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे. हालेलुया. हालेलुया. நம்முடைய சரீர பிரகாரமான தகப்பன் என்ன செய்கிறார்? ये शारीरिक पिता हमारे लिए क्या करता है? நாம் சரியாக சில நேரங்களில் நாம் தவறான வழிகளில் போகும் பொழுது அந்த தகப்பன் கண்டித்து அவன் வளர்க்கிறதை பார்க்கிறோம். और कुछ समयों में ऐसे बच्चे जो भी गलत रास्ते में जब चलते हैं तो हमारे जो शारीरिक पिता उसे ठीक कर उसको ताड़ना करते हैं. அதை காட்டிலும் வேதம் சொல்லுகிறது ஆவிகளின் பிதாவானவர் நம்மளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். और उससे भी बढ़कर जो है हमारे आत्माओं के पिता के और अधीन हमें रहना है. அவருக்கு முன்பாக நாம் அஞ்சி எப்பவும் பயந்து நடக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और उनके सामने हमें अधीन रहकर हमें डर कर रहना है. அதுதான் நமக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும். और वही हमारे लिए आशीष को लेकर आएगा. இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. अभी जो है परमेश्वर के बच्चे कैसे चलना है हम बाइबल को देखेंगे. ஆதியாகமம் 5வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. उत्पत्ति की किताब में 5वां अध्याय को लेंगे. ஏனோக்கை குறித்து அங்க வேதம் சொல்லுகிறது. वहां पर एनोक के बारे में लिखा है. ஆதியாகமம் 5வது அதிகாரம் எடுத்து வாசிக்கலாம் 22வது வசனம் சொல்லுகிறது. और वहां पर उत्पत्ति की किताब में 5:22 को पढ़ेंगे. ஏனோக்கு மெத்துசலாவை பெற்றபின் 300 வருஷம் தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான். जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मथुशलेम का जन्म हुआ. मथुशलेम के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई. हालेलुया. हालेलुया. வேதம் சொல்லுகிறது ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन कहता है हनोक जो है परमेश्वर के साथ चलता था. தேவனுடைய பிள்ளைகள் எப்படி வாழ வேண்டும்? हम परमेश्वर के बच्चे कैसे जीना है? இன்னைக்கு நம்மை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது தேவனுடைய புத்திரர்கள் பிள்ளைகள் என்று வேதம் வாசிக்கிறோம். और बाइबल क्या कहता है हमारे बारे में? हम जो है परमेश्वर की पुत्र और बेटी है. நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும்? हमारा जीवन किस तरह से रहना है? உலகத்தாருக்கும் நமக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்க வேண்டும். और दुनिया के लोगों में और हमारे में अंतर है. நம்முடைய நாம் உலகத்துல தான் வாழ்கிறோம், ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கை ஆண்டவரோடு வாழ வேண்டும். हम दुनिया में ही जीते हैं लेकिन दुनिया के लोगों से हमारा जीवन अलग रहना है. ஒவ்வொரு நாளும் அவரோடு வாழ வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और प्रतिदिन परमेश्वर के साथ हमें चलना है. ஆதியாகமம் 6வது அதிகாரம் 9வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. उत्पत्ति की किताब में 6:9 पढ़ेंगे. நோவாவின் வம்ச வரலாறு. நோவா தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே நீதிமானும் உத்தமனுமாய் இருந்தான். नोवा देवनोड संचरित கொண்டிருந்தான். नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा. हालेलुया. हालेलुया. இங்கே நோவாவை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. यहाँ पर नूह के बारे में लिखा है. நோவா தேவனோடு संचरित கொண்டிருந்தான். और नूह जो है परमेश्वर के साथ चलता रहा. ஏனோக்கை குறித்து நாம் வாசித்தோம். और हमने हनोक के बारे में भी पढ़ा. தேவனோடு संचरित கொண்டிருந்தான். और वो भी परमेश्वर के साथ चलता था. நோவாவை குறித்து வாசிக்கிறோம். अभी हम नूह के बारे में पढ़ते हैं. அவன் நீதிமான், वो धर्मी व्यक्ति है, அவன் உத்தமன், और वो खरा इंसान है. அதோடு மாத்திரமல்ல தேவனோடு संचरिத்துக் கொண்டிருந்தான். और उतना ही नहीं, वो परमेश्वर के साथ चलने वाला इंसान था. हालेलुया. हालेलुया. ஆதியாகமம் 17வது அதிகாரம் 1வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. और उत्पत्ति की किताब में 17 में पहला वचन को पढ़ेंगे. அபிரகாமை ஆண்டவர் சொன்னார். और अब्राहम के निमित्त परमेश्वर ने कहा. அபிரகாம் 99 வயதான போது கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு தரிசனமாகி
நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், நீ எனக்கு உண்டாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு. जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், परमेश्वर कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान நீ प्रभु எனக்கு हूँ, உண்டாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு. मेरी उपस्थिति में तुम सीधे चल और चल कर तुम सिद्ध हो जा. இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மிடத்து தூரமான தேவன் கிடையாது. और आज भी परमेश्वर हमारे लिए ऐसे दूर नहीं है. வேதம் சொல்லுகிறது, அவர் நமக்குள் அவருடைய ஆவியை அனுப்பி இருக்கிறார். और वचन कहता है, परमेश्वर ने हमारे अंदर उस आत्मा को में भेजा है. இன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில பரிசுத்த ஆவியானவர் தெளிவாய் நடத்த வேண்டும். आज जो है, जो उद्धार पाए इंसान के जीवन में परमेश्वर का आत्मा हमें अच्छे सीधे रास्ते में चलना जरूरी है. பரிசுத்த ஆவியா நடத்த நம்மளை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். और पवित्र आत्मा को चलाने के लिए हमें अपने आप को अर्पण करना है. அவரோடு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். और उनके साथ जीवन जीना है. நாம் உலகத்திலே வாழ்ந்தாலும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் கர்த்தரோடு இணைந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. इस दुनिया में जिएंगे तो भी परमेश्वर के साथ जीने के लिए एक ऐसा जीवन हमारे लिए होना है. இங்கே ஒரு 3 பரிசுத்தவான்களை குறித்து நாம் இப்பொழுது வாசித்தோம். हमने यहाँ पर 3 पवित्र व्यक्ति के बारे में पढ़ा. இவர்கள் வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட ஒரு கொள்கைகள் வாழ்க்கை இருந்தது என்று பார்த்தால், और इनके जीवन में उनका जीने का जो मकसद था, இவர்களை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. और उनके बारे में वचन कहता है. நீங்கள் ஆதியாகமம் 5வது அதிகாரத்தில் எடுத்து 21 22 வாசித்தால், और उत्पत्ति की किताब में 5 अध्याय में 22 को पढ़ेंगे तो அங்க வேதம் சொல்லுகிறது, ஏனோக்குள்ளாய் ஒரு தரிசனம் இருந்தது. और वहाँ पर ये हनोक के जीवन में उसको एक मकसद था. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஏனோக்கு இந்த உலகத்துல வாழ்ந்தாலும் வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, அவன் ஆண்டவருடைய அந்த தெளிவான ஒரு दर्शनम ஏனோக்குள்ளாய் இருந்தது. और फिलहाल वो ऐसे जीवन, उसका जीवन जो है दुनिया में जिएगा तो भी उसको एक ऐसा मकसद था, उसको एक ऐसा दर्शन था. Praise the Lord. हालेलुया. அப்பொழுது ஏனோக்கு 65 வயதான போது மெத்துசலாவை பெற்றான். और 21 में पढ़ेंगे तो जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मथुशेलह को जन्म दिया. ஏனோக்கு மெத்துசலாவை பெற்ற பின் 300 வருஷம் தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான். मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा. हालेलुया. हालेलुया. அந்த ஏனோக்குடைய மகன் மெத்துசாவை குறித்து கீழே வாசிக்கிறோம். அவன் கிட்டத்தட்ட 969 வயது வருஷம் வாழ்ந்தான் ஏனோக்குடைய பிள்ளை. और जो मथुशेलह जो है वो हनोक का बेटा था, वो हनोक का बेटा भी 965 उम्र तक उसने जिया. हालेलुया. हालेलुया. யோனாக்கு குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. யூதா புத்தகம் 15வது வசனத்தை எடுத்து வாசித்தால், और यूदा की किताब में आप पढ़ेंगे तो हनोक के बारे में लिखा है, ஆண்டவர் வருகிறார், और परमेश्वर आने वाले हैं. हालेलुया. இந்த உலகத்தை நியாயம் தீர்க்க வருகிறார் என்ற அந்த ஒரு தரிசனம் ஏனோக்கிட்ட இருந்தது. और हनोक के पास ऐसा दर्शन था, परमेश्वर आने वाले हैं इस दुनिया को, वो परमेश्वर जो है न्याय करने के लिए आ रहे हैं. Praise the Lord. हालेलुया. அதேபோல் நோவாவை குறித்து நாம் வாசிக்கும் பொழுது, और ऐसे ही नूह के बारे में भी हम पढ़ते हैं. எபிரேயர் 11வது அதிகாரம் 7வது வசனத்தை எடுத்து வாசிச்சீங்கன்னா, और इब्रानी की किताब 7वें अध्याय में पढ़ेंगे तो இந்த உலகத்திற்கு ஒரு முடிவு காலம் இருக்கிறது என்பதை அழிய போகிறது என்ற ஒரு தரிசனம் அந்த நோவாவுக்கு இருந்தது. और इस दुनिया जो है अंतिम दिन आएगा जब ये दुनिया खत्म हो जाएगा करके वो नूह ने परमेश्वर के उसने ऐसा दर्शन था उसके जीवन में. हालेलुया. हालेलुया. அவர்களுக்குள்ளாய் ஒரு தரிசனம் இருந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और उनके अंदर इस तरह का ऐसे दर्शन था करके वचन कहता है. யோவான் 11:7 எபிரேயர் 11:7 வாசிக்கும் பொழுது, और इब्रानी की किताब में 11 में 7 पढ़ेंगे तो விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்தில் காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு பெற்று பயபக்தி உள்ளவனாகி தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பேழையை உண்டு பண்ணினான். அதனாலே அவன் உலகம் ஆக்கினைக்குள்ளானது என்று தீர்த்து விசுவாசத்தின் உண்டாகும் நீதிக்கு சுதந்திரவாளியானான். विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है. हालेलुया. हालेलुया. அங்க பார்க்கிறோம், அந்த நோவா வாழ்ந்த காலம் நல்லா தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தார்கள். உலகம் பாவத்துல மூழ்கி கிடந்தது. वो वहाँ पर देखते हैं नूह जब जिया था उसके जीवन में वो अच्छा ही जीते थे, लेकिन पूरा दुनिया है वो पाप के
अंदर डूबा गया था। ஆனால் நோவாவுடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய தரிசனம் இருந்தது. लेकिन नूह के जीवन में परमेश्वर का एक ऐसा दर्शन मकसद था। Praise the Lord. हालेलुया। நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு தரிசனம் வேண்டும். हमारे जीवन में भी ऐसी दर्शन रहना है। ஆபிரகாமை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. और अब्राहम के बारे में भी वचन कहता है। பரலோக தரிசனம் ஆபிரகாமுக்கு இருந்தது. और परलोक राज्य का दर्शन उसके जीवन में था। அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் அதை பார்க்கவில்லை. ஆனால் அவர்களுக்குள்ளாக வரக்கூடிய காலம் எப்படிப்பட்ட ஒரு காலம் இருக்க போகிறது என்பதை தெளிவாய் ஒரு தரிசனம் அவர்களுக்குள்ளாக இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். जब भी वो इस दुनिया में वो जिए थे, उन जीने के समय में वो घटना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो जो परमेश्वर ने उसको ऐसा दर्शन दिया है कि वो आने वाले दिन में होगा। ஆமென். हालेलुया। இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கிறோம் தேவனோடு ஒரு நல்ல ஒரு ஐக்கியம் இருந்தது அவர்களுக்கு. और दूसरा हमने देखा था वो परमेश्वर के साथ एक ऐसा अच्छा फेलोशिप रखा था। கர்த்தரோடு அவர்களுக்குள்ளாக நல்ல ஒரு ரிலேஷன் இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். और उनको परमेश्वर के साथ एक ऐसा अच्छा सहभागी अच्छा रिश्ता था। Praise the Lord. हालेलुया। கிட்டத்தட்ட 300 வருடம் இந்த யோனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और कम से कम हनोक ने 300 साल परमेश्वर के साथ चलता रहा। हालेलुया। हालेलुया। அதேபோல் நோவாவுடைய வாழ்க்கையிலே பார்க்கும் பொழுது தேவனோடு நோவாவும் நல்ல ஒரு ஐக்கியத்திலே இருந்தார். और उसी तरह से नूह को भी हम देखते हैं, वो भी ऐसे अच्छे रिश्ते से वो परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बिताया। இந்த உலகத்தை அழிக்க போகும் பொழுது ஆண்டவர் நோவாவை பார்த்து சொன்னார், இந்த பூமியில நான் உன்னை நீதிமானாக நீதிமானாய் கண்டேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ऐसे ही वो इस धरती को परमेश्वर नाश करते समय नूह को परमेश्वर ने कहा तुम धर्मी हो। हालेलुया। हालेलुया। ஆபிரகாமை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. யாக்கோபு 2:23 எடுத்து வாசி பண்ணா ஆபிரகாம் தேவனுடைய சிநேகிதன் எண்ணப்பட்டான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और याकूब 2:20 में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में कहा तुम अब्राहम मेरा वो परमेश्वर का जो फ्रेंड दोस्त है। हालेलुया। हालेलुया। இவர்களுடைய ஐக்கியம் கடவுளோடு நல்ல ஒரு ரிலேஷன் இருந்தது. और इनका जो परमेश्वर के साथ जो सहभागी है वो बहुत अच्छा था। Praise the Lord. Praise the Lord। நாமும் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நாம் இருக்கிறோம். நம்முடைய ஐக்கியமும் கர்த்தரோடு இணைந்த ஒரு நல்ல ஒரு உறவு இருக்க வேண்டும். आज भी हम जीते हैं परमेश्वर के साथ एक अच्छा फेलोशिप के साथ हमें जीना है। பரலோகத்துக்குரிய அந்த தரிசனம் நமக்கு வேண்டும். और परलोक राज्य के उसमें हमें अच्छा दर्शन रहना है। ஏனோக்கு புத்தகத்துல ஏனோக்கை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. எபிரேயர் 15 எடுத்து 5 வாசிக்கும் பொழுது யோனேப்பு இந்த உலகத்துல கடவுளுக்கு பிரியமானவர் என்று சாட்சி பெற்றார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और इब्रानी की किताब में लिखा है हेनोक जो है वो इस दुनिया में अच्छा उसको एक ऐसा गवाही के रूप में उसने जिया। தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிகிற ஒரு மகனாய் ஏனோக்கு இருந்தார். और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो ऐसे अच्छा अधीन बनने वाला इंसान था। நோவாவை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. எபிரேயர் 11:7 அவன் தேவன் சொன்னார் அந்த நாட்கள்ல மழையே இல்லாத காலத்துல ஒரு பெரிய கப்பலை கட்ட சொன்னார். और नूह को परमेश्वर ने कहा इब्रानी की किताब में 11:7 में लिखा है परमेश्वर ने नूह को बोला जब भी बारिश नहीं हुआ परमेश्वर ने कहा तुम जहाज बनाओ। அப்பொழுது அப்படியே அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து அந்த நோவா ஒரு பெரிய பேழையை உண்டாக்கினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और उस वचन को ऐसे ही अधीन मानकर परमेश्वर के वचन को अधीन मानकर उसने ऐसे ही जहाज को बनाया। हालेलुया। हालेलुया। அவர்களுக்குள்ளாய் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிகிற பிள்ளைகளாய் இருந்தார்கள். और उनके मन में ऐसे परमेश्वर के वचन को अधीन मानने वाले थे। அபிரகாமை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. और अब्राहम के बारे में भी वचन कहता है। 11:8 எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. और इब्रानी की किताब में 11:8 में लिखा है அவர்களுக்கு குழந்தை பிறக்கவே வாய்ப்பு இல்லாத சூழ்நிலையில और उनको बच्चे होने का कोई भी ऐसे बिल्कुल चांस नहीं था। தேவன் சொன்னார் உனக்கு குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும் என்று சொல்லி, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुमको बच्चे का भाग्य होगा। அந்த வார்த்தைக்கு அவர்கள் அப்படியே நம்பினார்கள். தேவனுடைய வார்த்தை ஒவ்வொரு வார்த்தையை கீழ்ப்படிதலை குறித்து அந்த வேதம் சொல்லப்படுகிறது. और वो वचन के ऊपर उसके अब्राहम ने ऐसे ही उसको आज्ञा को मानकर ऐसे ही चला। தேவனுடைய பிள்ளைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும்? हम परमेश्वर के बच्चे में कैसे रहना है? தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்ப வேண்டும். அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். प्रभु के हर एक वचन को मानकर ऐसे ही अधीन बनना है। ஏனோக்கு குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. எபிரேயர் 15:5 வாசிக்கிறோம். அவன் மரணத்தை காணாதபடி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். और हनोक के बारे में वचन कहता है इब्रानी की किताब 11:5 में लिखा है वो हनोक ने मृत्यु को ही नहीं देखा, ऐसे ही वो परमेश्वर ने उठा लिया। हालेलुया। हालेलुया। அந்த அளவுக்கு தேவன் மேல ஒரு விசுவாசம் வைத்திருந்தார். और उतना परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास किया। நோவாவை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். हम नूह के बारे में भी हम पढ़ते हैं। எபிரேயர் 11:7 எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. और उसी में इब्रानी की किताब में 11:7 में लिखा है முழு உலகம் அழிந்து போகும் பொழுது जब पूरा दुनिया नाश हुआ அந்த ரோமாவுடைய குடும்பம் மாத்திரம் அழியாமல் காக்கப்பட்டது. सिर्फ नूह के परिवार को ही वो बचा लिया गया। அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள்.
பெற்றார்கள். और वही केवल आशीषित हुए. அல்லேலூயா. हालेलुया. அவர்கள் தேவனை விசுவாசித்தார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया करके वचन कहता है. ஆமென். आमेन. அங்க ஆபிரகாமுக்கு குழந்தை இல்ல. और वहां पर अब्राहम को बच्चे नहीं थे. சாராள் முதிய வயதில் ஆகிவிட்டாப்ல. और सारा भी बहुत उम्र हो गई. ஆனால் எபிரேயர் 11 அதிகாரம் 11 அடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. और इब्रानी की किताब में 11 में 12 को पढ़ेंगे तो ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தார். और वो अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया. பிள்ளை இல்லாத சூழ்நிலையில और बिना बच्चे के समय में வயதான காலத்துல और बूढ़ेपन में தேவன் சொன்ன வார்த்தை அப்படியே நம்பினார். और परमेश्वर ने कहा हुआ वचन को ऐसे ही भरोसा किया. கர்த்தர் அற்புதம் செய்தார். परमेश्वर ने अद्भुत किया. கடவுளுடைய பிள்ளைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும்? परमेश्वर के बच्चे कैसे रहना है? இன்னைக்கு நாம் வேத சத்தியத்தை நாம் கேட்கிறோம். आज हम प्रभु के वचन को सुनते हैं. முதலாவது தேவனுடைய தரிசனம் நமக்கு வேண்டும். और पहला जो है परमेश्वर के दर्शन हमें होना है. ஒரு மனிதனை தேவனுடைய ஆவி நடத்தும் பொழுது एक मनुष्य को परमेश्वर का आत्मा जब चलाने लगता है வரும் காலங்களை குறித்து திட்டமாக அவர் வெளிப்பாடு கொடுப்பார். और आने वाले दिन के बारे में परमेश्वर स्पष्ट से प्रकटीकरण देंगे. அவனுக்குள்ள எந்த பயமும் இருக்காது. और उनके अंदर कोई भी भय नहीं रहेगा. எந்த அடிமைத்தனம் அவனுக்குள்ள இருக்க முடியாது. और कोई तरह का ऐसे गुलाम नहीं रहेगा. அதுக்கு காரணம் கடவுள் அவனுக்கு தகப்பனாக இருக்கிறார். क्योंकि परमेश्वर ही उनके लिए पिता बनकर रहते हैं. அவனோடு தேவனோடு நல்ல ஒரு ஐக்கியம் இருக்கும். और उनको परमेश्वर के साथ एक अच्छा सहभागिता रहता है. அல்லேலூயா. हालेलुया. எப்பொழுதும் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவான். और हमेशा परमेश्वर के वचन के कारण वो ऐसे अधीन रहेगा. தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்புவான், விசுவாசிப்பான். और हर एक परमेश्वर के वचन को वो विश्वास करेगा, उसके अनुसार वो करेगा. நாமெல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள். हम सभी परमेश्वर के बच्चे हैं. நாம் ஏனோக்கை குறித்து நாம் வாசித்தோம். हमने हनोक के बारे में हमने पढ़ा. நோவாவை குறித்து வாசித்தோம். और नूह के बारे में भी हमने पढ़ा. ஆபிரகாமை குறித்து வாசித்தோம். और अब्राहम के बारे में भी हमने கர்த்தர் पढ़ा. இவர்களை எப்படி ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर ने इन्हें कैसे आशीषित किया. அவர்கள் தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். और वो परमेश्वर के साथ वो चलते रहे. தேவனோடு நல்ல உறவு வைத்திருந்தார்கள். और परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता को रखा. தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தார்கள். और परमेश्वर को हमेशा मानकर चलते थे. இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட आज हमारे जीवन में भी நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் என்பதை மாத்திரம் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். हम परमेश्वर के बच्चे हैं करके ये सिर्फ को आप एहसास दिलाइए. ஆண்டவர் வரப்போகிறார். परमेश्वर आने वाले हैं. ஒரு நாள் நம்மளை ஆண்டவர் எடுத்துக்கொள்ள போகிறார். एक दिन परमेश्वर में उठा लिया जाने वाले இந்த हैं. பூமிக்கு ஒரு முடிவு உண்டாகும். इस दुनिया का अंत होगा. இந்த உலகத்துக்கு ஒரு முடிவு உண்டாகும். इस दुनिया के लिए एक आखिरी दिन आएगा. நாம் அங்கே பரலோகத்தில் காணப்பட வேண்டும். हम स्वर्ग राज्य में भी दिखाई देना है. அவர்களைப் போல நாம் நம்முடைய பிதாக்களைப் போல நாம் வாழ வேண்டும். हम भी ऐसे को अपने पूर्वजों के जैसा में जीना है. எல்லாரும் அப்படியே ஒப்புக் கொடுப்போம். आइए हम ऐसे ही अर्पण करेंगे. காண்கிறதை அவர்கள் பார்க்கவில்லை. और जो दिखाई देता है उसके ऊपर भरोसा नहीं किया. காணாத பரலோகத்தை அவர்கள் தரிசித்தார்கள். और जो अनदेखी है वो स्वर्ग राज्य के ऊपर उन्होंने विश्वास किया. நோவா காலத்துல எல்லாரும் வாழ்ந்தவர்கள் அன்றைக்கு இந்த முழு உலகத்தின் பாவத்துல மூழ்கி இருந்த பொழுது और नूह के समय में पूरा दुनिया इसे पाप के अंदर फंसा था. ஆனால் நோவாவுக்குள்ள ஒரு தேவனுடைய தரிசனம் இருந்தது. लेकिन नूह के जीवन में ऐसे परमेश्वर का दर्शन था. தேவனோடு நல்ல ஒரு ஐக்கியமா இருந்தாப்ல. और परमेश्वर के साथ एक अच्छा फेलोशिप के साथ था. இந்த உலகம் அழியும் பொழுது इस दुनिया नाश होते समय அந்த தண்ணியினால் அழிக்கப்படும் பொழுது जब ऐसे पानी में नाश करते समय நோவாவுடைய குடும்பம் காக்கப்பட்டது. सिर्फ नूह का परिवार को ही परमेश्वर ने बचाया. இந்த உலகமின் வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. इस दुनिया का परमेश्वर प्रकटीकरण से कहते இந்த हैं உலகத்துக்கு ஒரு முடிவு உண்டு. इस दुनिया के लिए अंत है. அவர் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் நாம் எப்படி நடக்க வேண்டும்? इसलिए परमेश्वर के बच्चे में कैसा जीना है. நாம் தேவனை தரிசித்து நடக்க வேண்டும். हम भी परमेश्वर को दर्शन पाकर हमें அவருடைய जीना है. வார்த்தையை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். प्रभु के वचन के ऊपर हमें विश्वास करना है. ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் கீழ்ப்படிய வேண்டும். हर एक वचन को हमें मानना है. எப்பவும் அவரோடு நாம் தரிசித்து நடக்க வேண்டும். और हमेशा प्रभु के साथ दर्शन पाकर चलना है. கடவுளோடு ரிலேஷன் நல்ல ரிலேஷன் இருக்க வேண்டும். और प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता होना है. நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்த்து ஆண்டவர் துக்கப்படக்கூடாது. हमारे जीवन को देखकर प्रभु निराश नहीं होना है. எல்லாரும் ஒப்புக் கொடுப்போம். हम सभी अर्पण करेंगे. அன்பு தகப்பனே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. प्यारे पिता आपको स्तुति करते हैं சர்வ प्रभु. வல்லமையுள்ள தேவனே, सर्वशक्तिमान இந்த परमेश्वर, வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु. இந்த வேளையில எங்களோடு நீ பேசி இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. इस समय में आपने हमसे बात किया எங்கள் प्रभु. வாழ்க்கையை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. हमारे जीवन को हम अर्पण करते हैं. எங்களை தேவ ஆவியானவர் நடத்தட்டும் ஆண்டவரே. हमें परमेश्वर का आत्मा में चलाने दो प्रभु. எங்களை தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் மாற்றினீரே, அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. हमें परमेश्वर की संतान हमें बना दिया है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु. எங்களுக்குள்ளா இந்த தேவ ஆவியானவர் இருப்பதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु. கர்த்தாவே, நாங்களும் ஏனோக்கை போல, அபிரகாமை போல, நோவாயை போல
போல கீழ்ப்படிந்து விசுவாசித்து நடக்க உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. हम भी परमेश्वर जैसे हनोक और अब्राहम और ऐसे नूह के जैसा हमें चलने के लिए मदद कीजिए प्रभु. எப்பவும் ஆண்டவரே உடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. हमेशा प्रभु आपके वचन के अनुसार में प्रभु मानकर अधीन करने के लिए मदद कीजिए. தேவனுடைய அந்த தரிசனம் பரலோக தரிசனம் எங்களுக்குள் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. परमेश्वर का दर्शन वो स्वर्ग राज्य का दर्शन हमारे दिल में होने दो. நல்ல வெளிப்பாடோடு நாங்கள் வாழ உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. हम ऐसे प्रभु प्रकटीकरण के साथ हम चलने के लिए मदद कीजिए. உங்களோடு நல்ல உறவு கொள்ள உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. हम भी प्रभु आपके साथ अच्छा रिश्ता के साथ चलने के लिए मदद कीजिए. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க. आपके हर एक बच्चों को आशीष சபை कीजिए. மக்களை ஆசீர்வதிங்க. कलीसिया के लोगों को आशीष कीजिए. வீடியோக்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளை ஒவ்வொருத்தரையும் கனப்படுத்தும் ஆண்டவரே. इस वीडियो को देख रहे प्रभु आपके हर एक बच्चों को आशीष कीजिए. ஒவ்வொரு குடும்பமும் தேவனோடு ஐக்கியமாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. हर एक परिवार प्रभु परमेश्वर के साथ अच्छा संगति से रहने के लिए இந்த मदद மாதம் कीजिए. முழுவதும் உடைய பலத்தக்காக இருக்கட்டும் சுவாமி. इस महीना पूरा आपका बलवंत हाथ हमारे ऊपर रहने दो. இந்த கொள்ளை நோயிலிருந்து ஜனங்கள் சீக்கிரம் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. ये महामारी से प्रभु जल्दी से जल्दी प्रभु लोगों को छुटकारा दीजिए. ஆசீர்வதிங்க சுவாமி. आशीष कीजिए प्रभु. ஒவ்வொருடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படட்டும் हर ஆண்டவரே. एक लोगों की जरूरतों को पूरा कीजिए. ஆசீர்வதிங்க. आशीष कीजिए. எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. हम अपने आप को नम्र करते हैं. துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம். स्तुति आदर महिमा गौरव आपको देते हैं. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता. आमीन. आमीन. हे मेरे मन हे मेरे मन यहोवा को धन्य करे. यहोवा को और धन्य जो कुछ मुझ में है और जो कुछ वो मुझ में उसके है, वो उसके पवित्र नाम के पवित्र नाम के धन्य करे. धन्य करे. हे मेरे मन हे मेरे मन यहोवा को धन्य करे. यहोवा को धन्य और करे. उसके और उसके किसी उपकार को किसी उपकार को ना भूलना. ना भूलना. आमीन. आमीन. हालेलुया. 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 प्रभु यीशु मसीह का नित्य पिता परमेश्वर का प्यार पवित्र आत्मा का सदा सौभाग्य हमेशा प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक होते रहो. आमीन. आमीन. God bless you.